mobility, cells, EMF, internal resistance, combination of cells. That means if you connect the cells in parallel, what is the resultant EMF and resultant internal resistance? If you connect the cells in a parallel combination, what is the resultant EMF and resultant internal resistance? We can see now. Now we discuss mobility. Mobility is defined as magnitude of drift velocity for unit electric field. Mobility is defined as magnitude of drift velocity for unit electric field. Mobility mu, it is denoted as mu is equal to drift velocity by electric field. Drift velocity by electric field is equal to mod Vd by E. We know the equation for drift velocity. Drift velocity means the average velocity of electrons drifted by the external electric field to reach the positive end of the conductor. Now we know what is the equation for drift velocity. Vd is equal to E tau by m. Vd is equal to E tau by m. E is the charge of the electron, E is the electric field, tau is the relaxation time, m is the mass of the electron. Now you substitute in mobility equation E tau by m by E. Finally we get the equation for mobility is E tau by m. మొబిలిటీకి ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుందంటే ఈ టౌ బై ఎం అనేది వస్తుందను. మొబిలిటీకి ఈక్వేషన్ చలనశీలత ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుందంటే ఈ టౌ బై ఎం అనేది వస్తుంది. ఈ మొబిలిటీ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. Even though if positive charges, mobility is positive. If negative charge carriers, in case of negative current carriers, the mobility is positive. But in case of drift velocity, it will be opposite anamata. For positive charge carriers, it will be positive. Negative charge carriers, it will be negative drift velocity. Now mobility, what? మొబిలిటీకి ప్రమాణాలు ఏమొస్తాయి? సెకండ్ ఫర్ కేజీ అనేది వస్తాయి అన్నమాట. ఇది డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ. నౌ వీ గో ఫర్ ఫండమెంటల్స్. మన నెక్స్ట్ టాపిక్ ఘటం అంటే ఏంది, అలాగే విద్యుత్ చాలక బలం ఈఎంఎఫ్, ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్. ఈఎంఎఫ్ అంటే ఏంది, ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. ఈ మూడు టాపిక్స్ గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము సింపుల్గా. we have to understand the fundamentals. First you take cell, electrolytic cell. Electrolytic cell. Vidyut ghatam. What is a cell or electrolytic cell? It is a standard device.
device to maintain the steady current in electric circuit. ఏదైనా మనకు విద్యుత్ వలయంలో స్థిరమైన విద్యుత్తును ప్రవహింపజేయాలంటే మనకు ఈ విద్యుత్ ఘటం అనేది ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇట్ ఈజ్ ఏ డివైస్, ఇది ఒక పరికర, ఇట్ ఈజ్ ఏ డివైస్ టు మెయింటైన్ ది స్టడీ కరెంట్ ఇన్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్. ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఏముంటుంది, ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్కి మనం డయాగ్రామ్ డ్రా చేసామనుకోండి, ఇందులో ఏం జరుగుతుంది, ఇందులో these are tub. Here electrolyte solution is there. Electrolyte solution is there. Two electrodes, one is positive electrode and negative electrode immersed in a electrolytic solution. Two electrodes, positive, this is positive electrode and negative electrodes immersed in a electrolytic solution. What happened then? The positive electrode transfer the charge to the electrolytic solution. Similarly, negative electrode changes their charge to the electrolytic solution. We can denoted here A, noted here B. Then now we can understand the potential difference. The potential difference between positive electrode and point A, it is V plus. This is a positive potential difference between positive electrode and point A another. V minus is the potential difference between negative electrode and B point. Negative electrode and B point. This is greater than 0 and negative electrode is potential 0. To transfer transfer of charge from negative electrode to positive electrode, we need potential difference. So for potential difference between two electrode is equal to V plus minus of V minus. Here we get V plus V minus. This is a EMF of the electrolytic cell. This is the EMF of the electrolytic. What is the EMF? Electromotive force. విద్యుచ్ఛాలక బలం అంటారన్నమాట. ఈ విద్యుచ్ఛాలక బలం అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫోర్స్, ఇది ఒక బలం కాదనమాట, ఇట్ ఈజ్ ఏ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనమాట. ఇది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనమాట. మనం ఈఎంఎఫ్కు డెఫినేషన్ చెప్పుకునేటప్పుడు హౌ క్యాన్ యూ డిఫైన్ ఈఎంఎఫ్? ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ ఇన్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఈఎంఎఫ్ను మళ్ళీ ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పాజిటివ్ అండ్ నెగటివ్ electrodes in open circuit. When that is when no current flowing in the circuit. EMF ఎప్పుడు ఉంటుందంటే ఎటువంటి కనెక్షన్స్ ఇవ్వమన్నమాట. కనెక్షన్ ఇవ్వనప్పుడు మనము వాటిని ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటే ఎటువంటి కరెంట్ ఫ్లో ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని
పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్నే ఈఎంఎఫ్గా తీసుకుంటాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ తర్వాత మనం ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్కి మనం ఒక రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్కి ఒక రెసిస్టెన్స్ను కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇది R is the resistance. Now current flows through the resistance R అన్నమాట. If resistance is finite, then potential difference between the resistor V equal to EMF of the cell minus current into R. R is the internal resistance of the cell. R is the internal resistance of the cell. Then now we go for how can you understand the internal resistance. The electrolyte through which current flows has a finite resistance R is called the internal resistance. Internal resistance అంటే ఏం లేదు, ఎలక్ట్రోలైట్లో ఈ ద్రావణంలో మన కరెంటు పోవాలంటే ద్రావణానికి కూడా కొద్దిగా రెసిస్టెన్స్ ఉంటుందన్నమాట. దాన్నే మనం ఏమని చెప్తామంటే ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది సెల్ అని చెప్తాం అనమాట. R అంటే ఇక్కడ వేర్ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు internal resistance of the cell. E అంటే ఇక్కడ EMF electromotive force. V అంటే potential difference between resistor across the resistor. Potential difference between across the resistor. ఇప్పుడు మనకు ఓమ్స్ లా నుంచి V ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది, ఓమ్స్ లా నుంచి మనకు బాగా తెలుసు అనమాట. ఓమ్స్ లా నుంచి V ఈజ్ ఈక్వల్ టు IR. We know that from Ohm's law V is equal to IR. Substitute there. IR is equal to E minus IR. IR plus R is equal to EMF. Then I is equal to E by R plus R. I is equal to current. I is equal to current flowing in the resistor. I is equal to current ఇలా పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద రెసిస్టర్. I is equal to మనకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుందంటే ఫార్ములా E by R plus R అనేది రావడం జరుగుతుంది. E is the EMF of the cell. R is the resistance of the resistor. R is the internal resistance of the cell. When the current is maximum, if you put R is equal to 0 means, means open circuit. In open circuit I maximum is equal to E by R. When the current is maximum, E by R. R is the internal resistance of the cell. R is the internal resistance of the. Here R is equal to 0. ఓపెన్ సర్క్యూట్లోనే మనకు ఎక్కువ కరెంట్ చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఓపెన్ సర్క్యూట్లో ఉన్నప్పుడు మ్యాక్సిమం కరెంట్, అందుకోసం మనం ఎప్పుడు కూడా డివైస్లో ఆ మ్యాక్సిమం కరెంట్ కన్నా కొద్ది తక్కువ పంపించేటట్లు చూసుకున్నాం. ఎందుకంటే ఆ మ్యాక్సిమం కరెంట్ ఉన్నప్పుడు ఒక్కోసారి డివైజెస్ చెడిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట, పాడవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకోసమే మ్యాక్సిమం కరెంటు చూసుకుంటాం అనమాట. మ్యాక్సిమం కరెంటుకు ఈఎంఎఫ్ బై ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది సెల్.
cells in a series and parallel combination. Cells in a series and parallel combination. సరే, ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఘటాలను శ్రేణి సంధానంలో కలిపినప్పుడు రిజల్టెంట్ ఈఎంఎఫ్ ఏమొస్తుంది? ఘటాలను శ్రేణి సంధానంలో కలిపినప్పుడు ఘటాల ఈఎంఎఫ్ ఫలిత విద్యుత్ చాలక బలం ఏమొస్తుంది? ఫలిత అంతర్నిరోధం ఏమొస్తుందో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం సెల్స్ ఇన్ ఏ సిరీస్ కాంబినేషన్ తీసుకున్నాం. సెల్స్ ఇన్ ఏ సిరీస్ కాంబినేషన్. సెల్స్ ఇన్ ఏ సిరీస్ కాంబినేషన్. సరే, ఇప్పుడు మనం 2 సెల్స్ తీసుకుంటున్నాము. మనము 2 సెల్స్ తీసుకుంటున్నాము. మనం 2 సెల్స్ తీసుకుంటున్నాము. ఒక సెల్లును ఏబి పాయింట్స్ టర్మినల్స్, ఒక ఎండేమో ఏ బి, అనదర్ బి సి. ద ఫస్ట్ సెల్ ఆఫ్ ది ఈఎంఎఫ్ E1, R1 is the internal resistance of the first cell, E2 is the first cell of the second cell of the EMF, R2 is the internal resistance of the second cell. మీకు సిరీస్ కాంబినేషన్ అంటే ఏంటంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. ఇంకా మనం చెప్పుకోవాలంటే ఈ ఫస్ట్ సెల్ యొక్క సెకండ్ టర్మినల్కు సెకండ్ సెల్ యొక్క మొదటి టర్మినల్ కలుపుతాం అన్నమాట. అలాగే ఇంకొక సెల్ ఉంది అనుకున్నారు, ఇక్కడ సెకండ్ సెల్ యొక్క సెకండ్ టర్మినల్కు థర్డ్ సెల్ యొక్క మొదటి టర్మినల్, ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కలుపుకుంటూ పోతే మనం దాన్ని ఏమంటామంటే సిరీస్ కాంబినేషన్ అని చెప్తాం అన్నమాట. ఈ సిరీస్ కాంబినేషన్ కలిపినప్పుడు ప్రతి సెల్లులో కూడా కరెంట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అనమాట. సిరీస్ కాంబినేషన్ మనకి ఏం కాన్స్టెంట్ ఉంటుందంటే కరెంట్, ఫ్లోయింగ్ కరెంట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అనమాట. దీనికి ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ డ్రా చేసుకున్నాం అనుకో. మనం ఇప్పుడు ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్కి డ్రా చేసుకుంటే ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ డ్రా చేసుకున్నాం అనుకోండి. ఈ ఫస్ట్ టర్మినల్ ఏ, సెకండ్ టర్మినల్ ఏ, ఇక్కడ రిజల్టెంట్ ఈఎంఎఫ్ అనమాట. ఈక్యూ తీసుకుంటున్నాం, రిజల్టెంట్ ఈఎంఎఫ్ లేకుంటే ఈక్వలెంట్ ఈఎంఎఫ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఈక్వలెంట్ అనమాట. ఈక్వలెంట్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెంట్, ఫలిత అంతర్నిరోధం ఆర్ఈక్యూ అనేది ఇక్కడ ఫలిత విద్యుచ్ఛాలక బలం ఐ. మనం ఇప్పుడు మన టార్గెట్ ఏంటంటే, మన లక్ష్యం ఏంటంటే ఈ విధంగా 2 ఘటాలను సిరీస్ కాంబినేషన్లో కలిపినప్పుడు ఫలిత విద్యుచ్ఛాలక బలం ఎంత వస్తుంది, ఫలిత అంతర్నిరోధం ఎంత వస్తుంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట. వాట్ ఈజ్ ద ఈక్వలెంట్ ఈఎంఎఫ్, అలాగే వాట్ ఈజ్ ద ఈక్వలెంట్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది సెల్స్ అనేది మనం కనుక్కోవాలన్నమాట. దీనికోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ 2 ఘటాల్లో కూడా మనకు కరెంట్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండింది. పొటెన్షియల్ ఎట్ ఏ పాయింట్ ఏ ఈజ్ విఏ. లెట్ విఏ అంటే ఏంటంటే పొటెన్షియల్ అనేది ఏ బిందువు వద్ద ఎంత అనుకుంటున్నాం, విఏ అనుకుంటున్నాం. పొటెన్షియల్ ఎట్ బి పాయింట్ ఈజ్ విబి పొటెన్షియల్ ఎట్ సి పాయింట్ ఈజ్ విసి అనుకుంటున్నాం అనమాట. మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, పొటెన్షియల్ ఎట్ ఏ పాయింట్ ఈజ్ విఏ, పొటెన్షియల్ ఎట్ బి పాయింట్ ఈజ్ విబి, పొటెన్షియల్ ఎట్ సి పాయింట్ ఈజ్ విసి అనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే వాట్ ఈజ్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది
A and B points, terminal points. What is the potential difference between the A and B? దానికోసం మనం ఏం చేస్తాము, VAB ఈజ్ ఈక్వల్ టు VA మైనస్ VB తీసుకున్నాం అనుకోండి. అప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ వస్తుంది అనమాట. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటర్నల్ EMF మైనస్ IR1 రాసుకుంటాం అనమాట. E1 మైనస్ IR1, VAB ఈజ్ ఈక్వల్ టు E1 మైనస్ IR1. సిమిలర్లీ అదే విధంగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ రెండు BC పాయింట్స్ మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుందో కనుక్కోవాలన్నమాట. వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద B అండ్ C పాయింట్స్? అప్పుడు VBC ఈజ్ ఈక్వల్ టు VB మైనస్ VC. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, EMF సెకండ్ సెల్ EMF E2 మైనస్ IR2, V2 మైనస్ E2 మైనస్ IR2. ఇక్కడ మనకు రిజల్టెంట్, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, రిజల్టెంట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ చూసాం అనుకోండి, VAC తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు దీనికి మన రిజల్టెంట్ సర్క్యూట్ అనమాట. ఇది ఈక్వలెంట్, ఈ విధంగా సిరీస్ కాంబినేషన్ తీసుకున్నప్పుడు వీటికి రిజల్టెంట్ సర్క్యూట్ ఇది తీసుకున్నాం అనుకోండి. అప్పుడు VAC మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టర్మినల్స్ A అండ్ C అనమాట. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ టర్మినల్స్ A అండ్ C. VACని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే VA మైనస్ VC. దీన్ని ఇంకా మనం ఏం రాసుకుంటే VA మైనస్ VB ప్లస్ VB మైనస్ VC. VA మైనస్ VB ప్లస్ VB మైనస్ VC. అప్పుడు VA మైనస్ VB ఎంత వస్తుంది, E1 మైనస్ IR1. అలాగే ఇది ఎంత వస్తుంది, E2 మైనస్ IR2. సరే, ఇక్కడ కూడా VA మైనస్ VT అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ EMF అంటే E ఈక్వలెంట్ మైనస్ కరెంట్ IR ఈక్వలెంట్. VA మైనస్ VC అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, E ఈక్వలెంట్ మైనస్ IR ఈక్వలెంట్. సో VAC బదులు ఇట్లా రాసుకున్నాం అనుకోండి, E ఈక్వలెంట్ మైనస్ IR ఈక్వలెంట్. ఈక్వలెంట్ EMF మైనస్ I ఈక్వలెంట్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్. అప్పుడు దీన్ని ఏం రాసుకున్నాం అనుకోండి, E1 ప్లస్ E2 మైనస్ I కామన్ తీస్తే R1 ప్లస్ R2 ఈక్వలెంట్ EMF మైనస్ IR ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్. ఈ విధంగా ఈ ఫామ్లో వచ్చాక ఒకసారి కంపారిజన్ చేసామనుకోండి, ఈ ఈక్వలెంట్ EMF ప్లేస్లో ఎంత ఉంది, అప్పుడు ఏమొస్తుంది, దేర్ఫోర్ ఈక్వలెంట్ EMF ఆర్ రిజల్టెంట్ EMF ఈజ్ ఈక్వల్ టు E1 ప్లస్ E2. రిజల్టెంట్ EMF ఏమొస్తుంది, E1 ప్లస్ E2. అలాగే రిజల్టెంట్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది, R1 ప్లస్ R2. ఇది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఏవైనా రెండు సెల్స్ తీసుకొని వాటిని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసామనుకోండి, రిజల్టెంట్ EMF ఫార్ములా ఏంది, జస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ EMF ఆఫ్ ది సెల్స్ అనమాట. సమ్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ EMF ఆఫ్ ది సెల్స్. అలాగే రిజల్టెంట్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది సమ్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్
ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది సెల్స్, సమ్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది సెల్ అనమాట. ఇక్కడ ఫలిత విద్యుత్ చాలక బలం అంటే ఎలా వస్తుంది, మనం శ్రేణి సంధానంలో కలిపామనుకోండి, శ్రేణి సంధానంలో కలిపినప్పుడు ఫలిత విద్యుత్ చాలక బలానికి ఎలా వస్తుందంటే ఒక్కొక్క ఘటం యొక్క అన్ని ఘటాల యొక్క విద్యుత్ చాలక బలాల మొత్తానికి సమానం అవుతుంది. అలాగే ఫలిత అంతర్నిరోధానికి ఎలా ఉంటుంది, అన్ని ఘటాల అంతర్నిరోధాల మొత్తానికి సమానంగా ఉంటుంది. ఇది సెల్స్ ఇన్ ఏ సిరీస్ కాంబినేషన్. నౌ ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో కలిపినప్పుడు ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో కలిపినప్పుడు మనకు రిజల్టెంట్ ఈఎంఎఫ్ ఏమొస్తుంది, రిజల్టెంట్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఏమొస్తుంది అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. దానికోసం ఏం తీసుకుంటున్నాం, రెండు ఘటాలను తీసుకుంటున్నాం మనము. The two cells are in parallel. The first end of the two cells are connected to one point. Similarly, second terminals of the two cells are connected to one point. See here, B1 is the point where first terminals are connected. B2 is the point where second terminals of the cell is connected. Now current resistors we have to connect the cells here. E1 is the EMF of the first cell. R1 is the internal resistance of the first cell. E2 is the EMF of the second cell. R2 is the internal resistance of the second cell. I1 current comes from the first cell. I2 current comes from the second cell. I1 current comes from the first cell. I2 current comes from the second cell. Then I is the total current. In parallel combination, potential difference is same for two cells అన్నమాట. In parallel combination, potential difference is same for two cells అన్నమాట. సమాంతర సంధానంలో పొటెన్షియల్ భేదం అనేది రెండు ఘటాలకు ఒకే విధంగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ మనం చూద్దాం, ఫస్ట్ సెల్కి చూద్దాం. V ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ సెల్కి చూసామనుకోండి, V ఈజ్ ఈక్వల్ టు VB1 మైనస్ VB2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది, ఫస్ట్ సెల్కి తీసుకుంటే కరెంట్ ఎంత, I1 కదా, ఈఎంఎఫ్ E1 మైనస్ I1 R1, E1 మైనస్ I1 R1. అలాగే సెకండ్ సెల్కి తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ఫర్ ఫస్ట్ సెల్ ఫస్ట్ సెల్కి ఇది. అలాగే ఫర్ సెకండ్ సెల్కి తీసామనుకోండి, రెండవ ఘటానికి గీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకు, V ఈజ్ ఈక్వల్ టు VB1 మైనస్ VB2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు E2 మైనస్ I1 R1. I2 R2 వస్తుంది. E2 మైనస్ I2 R2 అనేది రావడం జరుగుతుంది. మనం ఇక్కడ ఈక్వేషన్ కింద అబ్జర్వ్ చేసామనుకోండి, ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి V ఈజ్ ఈక్వల్ టు E1 మైనస్
I1 R1 ఉంది. దీని నుంచి I1 ఈజ్వల్ ఏమని రాసుకోవచ్చు, I1 ఈజ్వల్ ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే E1 మైనస్ V బై R1 రాసుకోవచ్చు అనమాట. సిమిలర్గా ఇక్కడ కూడా ఈ రెండు ఇక్కడ కూడా తీసుకుంటే I2 ఈజ్వల్ ఏం రాసుకోవచ్చు, I2 ఈజ్వల్ ఏం రాసుకోవచ్చు E2 మైనస్ V బై R2 మైనస్ E1 మైనస్ V బై R1. ఇది I2 ఈజ్వల్ E2 మైనస్ V బై R2 వస్తుంది అనమాట. తర్వాత మనం దీనికి రిజల్టెంట్ సర్క్యూట్ గీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు దీనికి రిజల్టెంట్ సర్క్యూట్ గిని ఇక్కడ డ్రా చేసుకుంటే ఎలా వస్తుంది, ఇది రిజల్టెంట్ ఘటన తీసుకుంటే AC ఈ రెండు టర్మినల్, ఇక్కడ రిజల్టెంట్ EMF, ఇక్కడ రిజల్టెంట్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ కరెంటు I వస్తుంటుంది. ఇప్పుడు మనకు మనం టోటల్ కరెంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాసుకోవచ్చు, I1 ప్లస్ I2 అని రాసుకోవచ్చు. టోటల్ కరెంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు I1 ప్లస్ I2 అని రాసుకుంటాం. ఇప్పుడు మనం ఆ రిజల్టెంట్ సర్క్యూట్ కింద అప్లై చేసామనుకోండి, ఫర్ రిజల్టెంట్ సర్క్యూట్ కింద మనం ఇది అప్లై చేసినప్పుడు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది, వీనే ఉంటుంది అనమాట. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది, VA మైనస్ VC ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది, E ఈక్వలెంట్ మైనస్ I R ఈక్వలెంట్, E ఈక్వలెంట్ EMF మైనస్ I R ఈక్వలెంట్ వస్తుంది. అప్పుడు దీని నుంచి I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది అన్న, దీని నుంచి I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వలెంట్ EMF మైనస్ V బై R ఈక్వలెంట్ వస్తుంది. R ఈక్వలెంట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే, ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ 1 and 2 4 in 3 అనమాట. సబ్స్టిట్యూట్ 1 2 4 ఇన్ ఈక్వేషన్ 3. దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకో, ఫైనల్ మనకి ఏమొస్తుంది, ఈక్వలెంట్ EMF మైనస్ V బై R ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు E1 మైనస్ V బై R1 ప్లస్ E2 మైనస్ V బై R2 వస్తుంది అనమాట. E1 మైనస్ V బై ఈ విధంగా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక్కో దాన్ని సపరేట్గా రాసుకుందాం. E ఈక్వలెంట్ బై R ఈక్వలెంట్ మైనస్ V బై R ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు E1 బై R1 ప్లస్ E2 బై R2 మైనస్ V కామన్ తీసాను అనుకోండి, 1 బై R1 ప్లస్ 1 బై R2 మైనస్ V 1 బై R1 ప్లస్ 1 బై R2 అనేది వస్తుంది. తర్వాత ఇప్పుడు కంపేర్, ఈ రెండు అన్ని కంపేర్ చేసామనుకోండి, మనం ఫస్ట్ ఇది కంపేర్ చేసామనుకోండి, 1 బై R ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమొస్తుంది, 1 బై R1 ప్లస్ 1 బై R2. దీనికి మనం చేసామనుకోండి, సింప్లిఫై చేస్తే R2 ప్లస్ R1 బై R1 R2 అంటే R ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుందంటే R1 R2 బై R1 ప్లస్ R2. R ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది, ఫార్ములా ఇది అనమాట.
ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 R2 బై R1 ప్లస్ R2 వస్తుంది. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇది కంపేర్ చేసామనుకోండి, ఇక్కడికైనా కంపేర్ చేస్తే మనకు ఈక్వలెంట్ ఈఎంఎఫ్ బై ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏముంది, E1 బై R1 ప్లస్ E2 బై R2, E1 బై R1 ప్లస్ E2 బై R2 ఉందన్నమాట. దీనికిన ఈఎంఎఫ్ ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు E1 R2 ప్లస్ E2 R1 బై R1 ప్లస్ R2 ఇంటూ R ఈక్వలెంట్ నౌ సబ్స్టిట్యూట్ దేర్. ఇది అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి, హియర్ R1 R2 వస్తుంది, ఇక్కడ R1 R2. అప్పుడు ఈ ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు E1 R2 ప్లస్ E2 R1 బై R1 R2 ఇంటూ ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అక్కడ R1 R2 బై R1 ప్లస్ R2, ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. మనకు ఫైనల్గా ఈ ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు E1 R2 E2 R1 బై R1 ప్లస్ R2 వస్తుంది. ఇది మనకు ఈక్వేషన్ అనమాట. మనం ఒకసారి చూస్తే ప్యారలల్ కాంబినేషన్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈఎంఎఫ్ ఫర్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఫర్ ఫస్ట్ సెల్ రాసుకుంటాం, B1 B2 పాయింట్స్. మనకు ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం కనుక్కుంటాం అంటే I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు E1 మైనస్ కరెంట్ కనుక్కుంటాం. అలాగే సెకండ్ సెల్కి కూడా కరెంట్ కనుక్కుంటాం. టోటల్ కరెంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది, I1 ప్లస్ I2 వస్తుంది. రిజల్టెంట్ సర్క్యూట్కి మనం పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కనుక్కున్నాం అనుకోండి, VA మైనస్ VC ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఈక్వలెంట్ మైనస్ IRQ. దీని నుంచి I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది, ఈ ఈక్వలెంట్ మైనస్ V బై ఆర్ ఈక్వలెంట్ అనేది రావడం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, 1 2 4ను 3లో ప్రతిక్షేపించుకుంటున్నాం అన్నమాట. ఈక్వేషన్స్ అన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనం క్యాల్కులేషన్ చేస్తే ఈ రెండు కంపారిజన్ చేసుకుంటే మనకు ఆర్ ఈక్వలెంట్ ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది, 1 బై ఆర్ ఈక్వలెంట్ 1 బై R1 ప్లస్ 1 బై R2. అప్పుడు R2 ప్లస్ R1 బై R1 R2 అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 R2 బై R1 ప్లస్ R2 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఈ టర్మ్ ఈక్వలెంట్ ఈఎంఎఫ్ బై ఆర్ ఈక్వలెంట్ ప్లేస్లో ఉంది, E1 బై R1 ప్లస్ E2 బై R2. ఈక్వలెంట్ బై ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ E1 బై R1 ప్లస్ E2 R2. ఈ ఈక్వలెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ విధంగా E1 R2 మనం LCM చేస్తే ఇలా వస్తుంది, ఇంటూ రిజల్టెంట్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. అవి మన వీ నో ది రిజల్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది తెలుసు. వి సబ్స్టిట్యూట్ దేర్ R1 R2. ఫైనల్గా మనకి ఏమొస్తుందంటే రిజల్టెంట్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ E1 R2 ప్లస్ E2 R1 బై R1 ప్లస్ R2 అనేది రావడం జరుగుతుంది.